अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹੈਵ ਟਾਕ ਸ਼ੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ व्यूअर्स से जानना चाहते सी मोर इनफॉर्मेशन ऑन प्रैगनेंसी एंड वैक्सीन। वो तो असी दसनी सी बट देयर इज़ अ न्यू वैक्सीन जिहड़ा यूके दे विच लॉन्च होया हैगा फॉर प्रैगनेंट वूमेन दे लई बहुत ही वधिया हैगा। उहदा लाभ देखण दे विच आया हैगा, स्पैशली जिन्हां नूं साह दी बीमारियां हुंदियां उहनां दे लई काफ़ी वधिया हैगा। सो उहदे बारे भी असी अज जानकारी लांगे। सुनीता जो कि साडे कम्यूनिटी मिडवाइफ ने एंड NHS ਵੱਲੋਂ इन्हां दा योगदान काफ़ी वड्डा हैगा, अपनी एशियन कम्यूनिटी दे लई काफ़ी इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैगे। एंड साडे काशी टीवी दे एक मैंबर ने हुण तां बिकॉज शी इज़ कमिंग रेगुलर टू प्रोवाइड इनफॉर्मेशन ऑन वूमेनस हैल्थ। सो इन्हां दा स्वागत करांगे ते अज दे हाल टॉक विच मैं गल करांगे अपनी वैक्सीन दे बारे। सो जिहड़े वैक्सीन प्रैगनेंसी के दौरान सानू लगते हैगे एंड जिहड़े क्वेश्चनस तुसी पुछे ने उन्हां दे जवाब भी सुनीता जी कोलों लांगे ते जिहड़ा साडा नवां वैक्सीन लॉन्च होया यूके दे विच उहदे बारे भी जानकारी सुनीता जी कोलों लांगे। सो स्वागत करदे असीं सुनीता जी दा अपनी काशी टीवी ते। सुनीता, थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग टू काशी टीवी। थैंक यू, यू वेरी वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सुनीता, हुण ते तुसी रेगुलर इत्थे दे मैंबर हैगे एंड यू नो साडे काशी टीवी दे ਜਿਹੜੇ सो मैनी वूमेनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। यू प्रोवाइड इनफॉर्मेशन ऑन टिकटॉक के जरिए दे नाल या उदा तुसी अपने इंस्टाग्राम के थ्रू वूमेनस नूं काफ़ी वधिया इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करदे हो एंड एक तुहाडा बॉन्ड उन्हां दे नाल बनया होया। बट अज जिहड़ा हैगा असीं वैक्सीन दे बारे गल करनी हैगी ते थोड़ा जिहा इंट्रोडक्शन असीं फिर तुहाडे कोलों चाहांगे। आई नो सो मैनी पीपल नो फ्रॉम काशी टीवी क्योंकि तुसी इत्थे साडे रेगुलर मैंबर बन चुके हो ते बट जिहड़े साडू तुहानूं नहीं जानदे उन्हां लई तुसी अपना थोड़ा जिहा परिचय दस दो भी तुसी की करदे हैगे हो ताकि फिर असीं अपना प्रोग्राम अगे वधा सकीए। हाँ जी, सो माई नेम इज़ सनीता बैंगा, मैं मिडवाइफ हैगी हाँ। मेरी रोल हैगी आ हुण इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सो मैं खास करके इनफॉर्मेशन दे दिंदी हुंदी आ पंजाबी दे विच। होर भी लैंग्वेजेस हुंदे आ साडे हॉस्पिटल विच, काफ़ी तरह तरह के लोग आउंदे आ। सो इंटरप्रीटर्स दे राही उन्हां दे नाल भी इनफॉर्मेशन शेयर करना हुंदा आ। ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਲੇਬਰ, ਪੋਸਟਨੈਟਲ ਕੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। सो सुनीता, तुसी काफ़ी वड्डा साडी कम्यूनिटी लई सेवा दा काम कर रहे हो। काशी टीवी ते भी आके तुसी इन्नी इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करदे हो एंड वी बीन लास्ट ईयर आई मीन इट्स नीयरली 2-3 ईयर्स हो गए सानू इकट्ठे काम करते हुए एंड जिहड़ी लेडीज़ भी तुहाडे नाल जुड़ियां होईयां, जिहड़े क्वेश्चनस तुहानू पुछदियां ने जिन्हां नू नहीं पता। सुनीता टिकटॉक ते भी बेस ने, अगर तुसी चाहते हो कि डायरैक्ट इन्हां नाल गल करनी ते तुसी टिकटॉक के जरिए दे नाल भी इन्हां दे नाल गलबात कर सकदे हो। सुनीता, तुहाडे टिकटॉक दा जिहड़ा हैगा कि यू नो अपना ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਨੀਤਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਮੇਕ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਸਨੀਤਾ ਬੈਂਗਾ 1 ਜਾਂ ਸਨੀਤਾ ਬੈਂਗਾ 01, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੇ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਫੇਮਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਡਵਾਈਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਦੈਟਸ ਜਸਟ personal social media platforms. So सुनीता ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲ ਮਿਡਵਾਈਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਟਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਟਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਟਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ UK ਬੇਸ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਡਵਾਈਫ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਡਵਾਈਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸੁਨੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ
वैक्सीन कई बार असीं सोचते भी प्रैगनेंसी दे विच वैक्सीन लगाना हो सकता है कि काफ़ी खतरा होए बच्चे नूं या मदर नूं, बट सर्टन वैक्सीन यूके दे विच मन्ने जांदे कि प्रैगनेंसी के दौरान अगर बच्चे के लिए भी वधिया रहिंदे ते मदर लई भी। सो सब तो पहला जानांगे कि वैक्सीन जिहड़े हैगे आ क्यों रैकमेंड कीते जांदे आ प्रैगनेंसी दे विच। हाँ जी, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੂਸਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਸੋ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਨੋਰਮਲ ਥਿੰਗ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੀਪਲ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਕਸੀਨਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਆ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਤੱਕ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, whooping cough, that's another vaccine। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, it's quite a serious cough। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਣੇ ਆ at 8 weeks। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ whooping cough ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਫਿਰ whooping cough ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ for the first 8 weeks। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। So that's the baby immunisations at 8 weeks। सो सुनीता एक गल मैं पूछना चाहांगी, सो थोड़ा जिहा ह्यूमन बॉडी के बारे असीं थोड़ी जी गल करांगे कि जदों लेडीज़ प्रैगनेंट होंदी है, जिद्दां तुसीं दस्सिया भी फ्लू दा वैक्सीन जदों लांदे आ उहदे नाल बच्चा भी कवर हुंदा है। वूफिंग कफ दा भी इदां है कि 8 वीक्स तक जिहड़ा बच्चा भी कवर हुंदा है, मदर भी कवर हुंदे। हाउ डज दैट किस तरीके दे नाल जिहड़ी वूमन दी बॉडी जिहड़ी है वर्कआउट हुंदी है? कई बारी कहंदे भी ब्रैस्ट फीडिंग दे नाल भी हुंदा है कि एज ए नैचुरली जिहड़ा फूड जिद्दां होर चीज़ां मदर तो मिलदियां हैगियां, इसे तरीके दे नाल थोड़ा जिहा सानूं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਾਊਸ ਚਾਈਲਡ ਰਿਸੀਵ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਬੈਡ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਮੀਨ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਨੋ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਸਿਕਨੈਸ, ਨੋਜ਼ੀਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਈਟ ਰਾਈਟ ਫੂਡ ਆਈ ਮੀਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, not normal multivitamins। ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਖਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਈ ਉਹ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸੇਫ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਥੀਜ਼ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਹੈਲਥੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ।
ਜੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਐਕਸੈਟਰਾ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਆ ਠੰਡ ਹੋਈ ਆ ਖੰਘ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪ ਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਮੇਬੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ whooping cough ਉਹਦੇ ਐਂਟੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਰੂ ਦ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ whooping cough and then like I said 8 weeks ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਕੇ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਸਟਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਰੀਲੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਵਾ ਲਓ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਸਟੇਜ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਮੇਬੀ ਦੇਅਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮਸ ਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਫਿਰ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਜੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ GP ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪੌਪ ਅਪ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਆ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਕਸੀਨਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਲਓ ਸੋ ਇਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ ਰੀਲੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ RSV ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅਨਵੈਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ BCG ਹੋ ਗਿਆ MMR so that's measles mumps and rubella ਜੇ oral polio thyroid yellow fever ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਐਂਡ ਫॉर ਯੂਰ ਬੇਬੀ Okay, now we will go on travel vaccine in pregnancy ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ देयर इज लॉट ऑफ ਪੀਪਲ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਫ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿਡਵਾਈਫ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨਲੀ ਸ਼ੋ ਸਾਡਾ UK ਬੇਸ ਹੈ ਸੋ NHS ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ UK ਬੇਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ੀ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋ ਬਟ UK ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਵੈਕਸੀਨਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਟੂ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਰਸ GP ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਰਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਬਾਊਟ ਟਰੈਵਲ ਵੈਕਸੀਨਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਟੈਲ them you're pregnant ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 2 years ਜਾਂ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਰੈਵਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸੁਨੀਤਾ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵੈਕਸੀਨ NHS ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RSV, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਨੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ RSV। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੈਸ਼ਲ ਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਇਟਸ ਮੇਨਲੀ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਕਫ ਕੋਲਡ ਨੋਰਮਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਸਮੋਲ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ। ਐਂਡ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਬ੍ਰੌਂਕੀਓਲਾਈਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 33,500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵਿਦ ਲੋ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਜਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਵਾ ਲਓ ਵੈਕਸੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੋਈ ਹੋਵੇ RSV ਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੈਸ਼ਲ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 28 ਵੀਕਸ 'ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੈਕਸੀਨ RSV ਵੈਕਸੀਨ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 28 ਵੀਕਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 28 ਵੀਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਹ ਲਵਾ ਲਿਓ ਵੈਕਸੀਨ। ਇਫ ਯੂ ਓਵਰ 28 ਵੀਕਸ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 35 ਵੀਕਸ ਜਾਂ 36 ਵੀਕਸ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ 28 ਵੀਕਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਓਵਰ 28 ਵੀਕਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ, ਕਰਕੇ ਸਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਬੇਬੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੋ ਬਣਨੇ ਆ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੀ ਸੇਫ ਆ। ਗਾਹਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨੋਰਮਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ RSV ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕੀ? ਯੂਸੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬੈਸਟ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ,
बट ठीक हो जाना है। एक क्वेश्चन होर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਮਨ ਹੈ ਇਟਸ ਵਾਇਰਸ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਮਨ ਲਗਾ ਲੈਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਇਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਦੇ ਯੂ ਨੋ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਐਲਡਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਮੇਬੀ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋਜ਼ ਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਇਟ ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲਿਓ 28 ਵੀਕਸ or after ਸੋ ਮੇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਨਰੇਬਲ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਮਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਲਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸੋ ਇਟਸ ਫॉर ਐਨੀਬਾਡੀ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਵਨਰੇਬਲ ਪੀਪਲਸ ਲਈ ਹੈ ਵਨਰੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ ਸੋ ਸੁਨੀਤਾ ਵਾਈ ਦੇ ਹੈਵ ਚੂਜ਼ ਵੂਮਨ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੋ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ How does it work? Okay, so like any other vaccine, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ to the vaccine. So we're obviously looking for side effects. So ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵੈਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ obviously ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਇੰਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕਲ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਆ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਹੈਡਏਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਏਕਸ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਅਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਰਸ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਓ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਐਂਡ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਆ ਥਰੂ ਦ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਥਰੂ ਦ ਕੋਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੌਰੀ ਸੋ ਵੈਨ ਦ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਵਿਦ ਦ whooping cough ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਫॉर 8 ਵੀਕਸ ਸੋ 8 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ whooping cough ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਟ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਅਗੇਂਸਟ RSV ਸੋ ਸੁਨੀਤਾ RSV ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਾਹਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਫ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿ ਸੇਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ obviously most of the vaccine ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ unfortunately babies ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ that's not good we need to do something so ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ and that's why it's safe and recommended ਸੋ ਸੁਨੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਇਨਫੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੈਮੈਚੁਰ ਬੇਬੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਓ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਮੇਬੀ ਇਵਨ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨੋ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ RSV ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਿਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਐਂਡ ਜੇ अर्ਲੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੈਮੈਚੁਰ ਬੇਬੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ obviously ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ everybody wants ਕਿ normal birth ਹੋਵੇ at full term but ਕੋਈ guarantee ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ in your pregnancy anytime and sometimes babies ਜ਼ਿਆਦਾ early born ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ then they have all these risks so it's to protect the baby ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ yeah absolutely right ਸੋ ਜਿਹੜੇ RSV ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ breathing problems mainly ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ and bronchiolitis so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਾਇਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ and obviously that's very very dangerous ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਸਥਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਪੈਨਿਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯੂ ਕਾਂਟ ਬਰੀਥ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਟਸ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਇਟ ਕਿ ਕੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ so to avoid those issues really ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟਨ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ you can buy it anywhere ਦਵਾਈ ਉਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਵਿਦ ਐਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ RSV ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਵੇ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀਗੇ ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਓਕੇ ਸੋ ਇਟਸ ਸੇਫ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸੇਫ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ RSV ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ 28 ਵੀਕਸ or after RSV ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲਿਓ ਦੈਟਸ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਓਕੇ
सो अनदर क्वेश्चन है कि कोई साइड इफेक्ट भी होता है इहदा एज यू मैंशन कि सोजस वगैरह हो जाती है कि होर बुखार वगैरह कुछ इदा भी होता है? हाँ जी, जो कोई भी वैक्सीन असीं लवाਉਂਦੇ ਆ ਉਹ सिमिलर साइड इफेक्ट्स है ना कि जिथे लाया है इंजैक्शन उत्थे ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ swelling हो सकती है, it might go red, it might go hard. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ it's really important कि तुसी medical attention seek कर लियो जे ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि anaphylaxis हो गई है जिद्दां हुण allergic reaction हो गई है इस वैक्सीन तो really important कि तुसी emergency department ते चले जाना है so जे ਤੁਹਾਨੂੰ breathing ਦੀ ਕੋਈ problem ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੀ body ਤੇ rash ਹੋ ਗਿਆ that's not normal symptom for this ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ normal side effect ਜਿਹੜੇ safe ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ okay so we've already spoken about them but it's swelling, headaches and body aches. So ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ any other problems then you need to go to the hospital. Okay, ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ before we go to questions and answers? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੇ ਆ it will be by a trained vaccinator. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਰਸ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀਨੈਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ when they do the vaccine ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਲਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ and it should be available in most maternity units over the next few weeks or months really. Sada hospital ਹੈਗਾ Wolverhampton ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ appointment ਹੁਣ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ we're starting to fill clinics ਕਿ ਅਸੀਂ RSV vaccine ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ so ਅਸੀਂ ਤਾਂ definitely ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਕਿਨ check with your hospital ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ maybe ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ maybe ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ hospital ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ you know ਸਾਰੇ hospitals ਥੋੜੇ different ਹੁੰਦੇ ਆ availability ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ stock ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਆ सही टेंपरेचर ते स्टोर करना सेफली इसी वैक्सीनेशंस ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਫਰ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਆ Okay, so ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RSV ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਇਟਸ ਇਨ ਦ UK ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਵਿਦ ਦ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ GP ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੰਸਰਨ ਹੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ GP ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਸੁਨੀਤਾ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ all year round ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦਾ that's a seasonal vaccine ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੰਟਰ ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂਰ 28 ਵੀਕਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੂਪਿੰਗ ਕਫ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 20 ਵੀਕਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ RSV ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ 28 ਵੀਕਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹੂਪਿੰਗ ਕਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ it's best ਜੇ ਤੁਸੀਂ RSV ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਥੋੜਾ ਦਿਓ so ਜੇ whooping cough ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 20 weeks ਤੇ and have the RSV at 28 weeks ਇਹ best ਸੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ and ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ so ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ RSV ਵੈਕਸੀਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਬੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ so we offer it in each pregnancy. Okay, so it's a different ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ flu vaccine like especially? Okay, flu vaccine any time pregnancy ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ so it doesn't matter ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 weeks pregnant ਜਾਂ 40 weeks flu vaccine ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ winter months ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣਾ so
ਜੇ ਤੁਸੀਂ any gestation ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ between September and March any time ਉਸ period ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ flu vaccine whooping cough is the same ਤੁਸੀਂ any time ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ whooping cough ਉਹਦਾ best time ਹੈਗਾ at 20 weeks so it doesn't matter ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ where in the ਕਿੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ 20 weeks ਉਹਦਾ best period ਹੈਗਾ at 20 weeks and ਜਿਹੜਾ RSV vaccine ਉਹ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ available ਹੋਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ any time ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ but ਉਹਦਾ best time ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ when you're 28 weeks ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ RSV ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆ forgot to ask you that question before ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕਿ you can refuse or you know ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਟ ਨੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ then that's your choice ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ that's entirely your choice ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ because it's very sorry it's very new vaccine है ना ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਰਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਡਵਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਇਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ some ladies ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਆ ਬੈਕ ਦੁਖਦੀ ਆ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਡਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਦਰਦ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾ ਲਓ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੋ ਇਟਸ ਯੂਰ ਚੋਇਸ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਇਸ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਆ ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਪੀਪਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੋ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਸਪੀਕ ਟੂ ਯੂਰ ਮਿਡਵਾਈਫ ਸਪੀਕ ਟੂ ਯੂਰ GP speak to your consultant ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾ ਲਓ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਕ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫॉर ਯੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ 70% ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋਅਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ 33,500 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਹੈਲਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 70% ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ obviously ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ this is a brand new vaccine that got ਥੋੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਡੂ ਯੂਰ ਓਨ ਰਿਸਰਚ ਸਪੀਕ ਟੂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ NHS ਵੱਲੋਂ ਰეკਮੈਂਡਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਰਚ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਫ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ NHS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਨੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲੋਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ੀ TV ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਡਵਾਈਫ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਿਡਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਨੈਟਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਓ ਇਫ ਦੇ ਬਿਫੋਰ 28 ਵੀਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 28 ਵੀਕਸ 'ਤੇ ਇਹ ਲਵਾ ਲਿਓ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਮੋਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ 28 ਵੀਕਸ 'ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੇਬੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ 28 ਵੀਕਸ, ਨਾਲੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ 28 ਵੀਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਰਨ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ 28 ਵੀਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾਲੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਆ ਐਂਡ ਦ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਦੈਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਵੀਕ 2 ਵੀਕਸ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। go away, discuss it, ਆਪਣੀ research ਕਰੋ, when you're ready ਆ ਕੇ ਲਵਾ ਲਿਓ। but education ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ best highest level of protection ਹੈਗਾ ਆ at 28 weeks। so ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 weeks 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ level of protection ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦਾ level of protection ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟੀ ਜਾਣਾ ਆ। So it's about knowing that information. At the end of the day, decision ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਨੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਟਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਿਡਵਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਸ ਲੇਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਿਡਵਾਈਫ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ GP ਸਰਜਰੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਐਂਟੀਨੈਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨੇ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਸ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਹੋਮ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਫਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰਕੇ ਯੂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਬੇਬੀ ਔਨ ਬੋਰਡ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ओके सो ए तो हो गया अपनी सेफ्टी के बारे बट कई लेडीज़ मान लो कि इस साल उन्होंने वैक्सीन लगाया ओल्ड नॉर्मल जो वैक्सीन लगते हैं सो गां अगर विद इन 1 ईयर दे विच दे गेट प्रेगनेंट अगेन उन्होंने वो वैक्सीन सारे दोबारा लगवाने पेंगे इट्स वन ऑफ द क्वेश्चंस एवरी प्रैगनेंसी सो जो भी कुछ तुसी इस प्रैगनेंसी दे विच करदे आ वो सिर्फ इस प्रैगनेंसी ਲਈ वैलिड आ जे तुसी कहा 1-2 then 5 साल बाद आना है वापस के नेक्स्ट प्रैगनेंसी दे विच टाइम पाना है यू हैव टू हैव एवरीथिंग अगेन सॉरी ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ what you want when you want it but ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਫਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ 20 ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ we offer you your whooping cough vaccine and then 28 weeks ਆਹ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ RSV ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨਸ ਓਕੇ ਸੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਬਿਫੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ RSV ਵੈਕਸੀਨ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ NHS ਵੱਲੋਂ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ RSV ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ RSV ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ NHS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਜ਼ ਲਾਂਚਿੰਗ ਇਨ UK ਐਂਡ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਨਰੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੁਨੀਤਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਈ ਯੰਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਓਲਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਵਾਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ they're absolutely fine they just carry on pregnancy ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ I think it's really important ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਾਈਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਿਸਾਬ ਸੋ ਮੇਬੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਉਨੀ ਫਿਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵਾਇਓ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਡਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਬੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਗ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ 12 ਵੀਕਾਂ ਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਵੀਕਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਇਓ ਡਾਕਟਰ ਤੇ everything's changed now ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਮਿਡਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਵੀਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਨ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ at 12 weeks ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ
क्योंकि जो तक तुसी आना है फिर टाइम लगता बुकिंग अपॉइंटमेंट कराने विच गाहां थोड़ा स्कैन होना यू कैन मिस इंपॉर्टेंट टेस्ट्स जे तुसी लेट आउंदे आ सो ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਫ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ if you need any advice make sure ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ midwife ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ or with the hospital if you're consultant led care or your GP ਜਾਂ NHS advice ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ online ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ but anything you don't understand always ask your midwife ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ advice ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ it might not be ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿਡਵਾਈਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਥਿੰਗਸ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ just based on this RSV vaccine really ਜੇ ਤੁਸੀਂ 28 weeks ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ consider ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਆ get it done from your GP and ਜੇ ਤੁਸੀਂ over 28 weeks ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ you know ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆ but it doesn't matter ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ so please see the GP ਸੋ ਲਾਸਟ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ GP ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਔਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਔਨ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ